سب کہاں جا رہے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کے ہاں. یہ الگ بات ہے کہ وہ پہلے چلے گئے، ہم آپ جا رہے ہیں. جی ہمیں تو اس وقت جانے کا اختیار نہیں تھا. اے اللہ ہمیں تو پہلے جانا چاہیے اور ہمیں اختیار نہیں تھا، اس وقت نہ جا سکے. اللہ آج جا رہے ہیں ان برکات سے، ان برکات سے، اس ثمرات سے، ان خصوصیات سے جو اس وقت آپ نے رسول اللہ کی وجہ سے ان کو عطا کیا، آج ہمیں بھی عطا کر دی. ہمیں بھی نواز دیجئے، ان کی شفاعت عطا فرمائیے، ان کے مبارک ہاتھوں کو کوثر کا جام عطا فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد. تو ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بنو سعد. ہزاروں شاعر نے اشعار کہہ کے لکھ کے اپنے قلم کو توڑ لیا. کیوں؟ تصویر تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے. اللہ نے آپ کو بنایا اور بنانے کے بعد اس طرح کا بنانے کا سلسلہ ختم کر کے چھوڑ دیا. اب کسی کو اللہ ایسا بنائے گا ہی نہیں، اب کوئی ایسا آئے گا ہی نہیں. جی اس کو شاعر کیا کہتا ہے؟ تصویر تیری کمال معیار بنا کر، تصویر تیری کمال معیار بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے. اللہ نے آپ کو سب سے اونچی خوبصورتی، سب سے اونچی بات، صفات، سب سے اونچے اخلاق کردار پہ بنا کر اللہ نے فیصلہ ختم کر دیا. اب ایسا کسی کو بنائے گا ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ. اسی لیے شاعر کہتا ہے زندگی کو روشن کر سنت گرامی سے، کامیابی صرف ملے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسلام زندہ باد، محمد الرسول اللہ، ان کی شریعت زندہ باد. الحمدللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ماشاءاللہ. اب اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان مانیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور ایک بات سنیں، ہم اپنے گھر ایسے بلاتے ہیں دوست اور اس کو کھلاتے ہیں ماشاءاللہ بکرے کا گوشت، سب کو کھلاتے ہیں. ایسے دوست کو جس پہ اطمینان ہو، اعتماد ہو، دوستی گہری ہو، جی تعلق اچھا، اسی کو بلاتے ہیں نا. اچھا ایک دن بلا کے پھر دوبارہ بلائے تو کیا پیغام لائے کہ ماشاءاللہ اس پہ زیادہ اعتماد ہے، وہ آدمی اچھا ہے، تو دوسرے دن بلائیں گے. اگر اچھا نہ ہو تو بلائے گا کوئی؟ اپنے گھر میں کوئی بلائے گا؟ دوسرے دن بلائے گا. مطلب یہ ہے کہ آدمی اچھا ہے. تو اللہ ہمیں پہلا عمرہ کرا دیا، دوسرا عمرہ کرا دیا، تیسرا عمرہ کرا دیا. مثال ہم کو معلوم نہیں کتنے عمرے ہوئے، آج پھر عمرہ کرا رہا ہے. مطلب ہے پچھلا ہمارا آ گیا پسند، اللہ نے کر لیا قبول، اس لیے اللہ آج بلایا. پہلا قبول نہ ہوتا تو آج بھی اللہ نہیں بلاتا. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پہلا قبول ہو گیا، خوشی ہونی چاہیے نہیں؟ شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے پہلا قبول کیا اس لیے آج بلایا. پہلا قبول نہ ہوتا تو آج بھی نہیں بلاتا. الحمدللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لطیفہ. لطیفہ کس کو کہتے ہیں؟ بولو چھوٹو. لطیفہ کس کو کہتے ہیں؟ عبد اللطیف کی بیوی کو لطیفہ کہتے ہیں. لطیفہ کس کو کہتے ہیں بھیا؟ جس کو سن کے مزہ آ جائے، سویا آدمی بھی جاگ جائے اور نیند بھاگ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا کیا کہتے ہیں؟ لطیفہ. ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک بیچارہ نوکر خادم، ہمارے جیسا نوکر خادم، وہ بیچارہ ایک کفیل کے ساتھ تھا، نواب صاحب کے ساتھ، بڑے صاحب کے ساتھ. اپنے یہاں کیا نام رکھتے ہیں بھٹکل علاقے میں کرناٹک؟ بڑے صاحب، چھوٹے صاحب، یہ صاحب وہ صاحب، سب صاحب ہے. بڑے صاحب، چھوٹے صاحب. تو وہ جو بڑے صاحب تھے نا اس کے ساتھ تھا. کہا جناب اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں ذرا 5 منٹ میں نماز پڑھنا ہے. یہ نماز وہ نماز، کیا بات کرتا ہے؟ چپ. نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں. سب سے بڑا آقا بلایا ہے، سب سے بڑا مالک بلایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بلایا ہے. کیوں بلایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بلایا ہے. نماز پڑھ کے آ جاتا ہے. آج کل ہم لوگ کیا کیسے دکان والے کیسے کرتے ہیں؟ بیٹھ ابھی گراہک آئے گا، یہ نہیں کہ قسمت میں اللہ دے گا، بیٹھ جا. اس نے کہا نہیں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، آپ اجازت دو. کہا جا جلدی پڑھ کے رہا. کیا کہا؟ جا جلدی آ. کیا کہا؟ جا جلدی آ، نماز پڑھنے میں دیر مت کر. بیچارہ گیا اور نماز پڑھنے لگا تو پڑھنے لگا. اس کو جو مزہ ملا نا، نماز کا مزہ اللہ ہمیں دے دے. وہ آ ہی نہ رہا واپس. اس کو غصہ آیا. کیا آیا؟ غصہ. اس نے کر دے تمام کر دے گا اس کا قصہ. یعنی کیا ہے؟ غصہ. کیا کرے گا؟ تمام اس کا قصہ، الگ الگ حصہ
काट देगा, आज काट देगा। गया दरवाजे पर, मस्जिद के बाहर, अंदर नहीं जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा, बाहर आ बोलता आने नहीं देता है। क्या बोलता है? आने नहीं देता, मैं कैसे आऊं? अरे आना, मक्कार, कौन नहीं आने देता है? कहा जो तुमको अंदर नहीं आने देता है, हमको बाहर नहीं जाने देता है। अल्लाह, समझ गए भाई? बात समझ में आई? आने नहीं देता है, तो कोई ना आने दे अल्लाह तो कोई जा सकता है? एक मस्जिद में कदम नहीं जा रहा है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह हमें आने दिया। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम पैसों से नहीं आया, अल्लाह लाया, रसूलुल्लाह के सदक़े में लाया, अल्लाह लाया। बोलो ना मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। अल्लाह तू लाया, तू लाया, तू लाया, तू लाया, अल्हम्दुलिल्लाह तू लाया। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। अल्लाह लाया, बोलो ना अल्लाह लाया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हलीमा सादिया की बेटी जब जाती है, ये बहुत जबरदस्त बात सुनिए, हलीमा सादिया की बेटी जब जाती है बकरी चराने, कौन कौन हजरत बकरी चराए? हाथ उठा। नहीं चराया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं चराया तो चरा लेना, सुन्नत रसूल है। खाली सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, तमाम अंबिया ने बकरी चराई, तमाम अंबिया की सुन्नत है बकरी चराना। जो चराए माशाअल्लाह, नहीं चराए एक आध दिन चरा लेना, सुन्नत है ना, सुन्नत रसूल है। एक आध दिन बकरी लेके किसी दिन चरा लेना, दूसरे दिन ज़बह करके खा लेना। अल्लाह अकबर। अभी जाओगे ना इंशाअल्लाह, अभी घर जाना ना, कहाँ? गुलबर्गा। बताते नाम ही बदल दिया, पहले गुलबर्गा के माने गुल के माने फुल, बारगाह, बड़ों की बारगाह में फुल गुल। अल्लाह अकबर। अब तो उसको बदल के कोई दूसरा नाम रख दिया, इलाहाबाद का अलग नाम हो गया, हैदराबाद का अलग नाम हो गया। कब तक नाम बदलोगे? काम बदल जाएगा इंशाअल्लाह, निजाम बदल जाएगा इंशाअल्लाह, तुम्हारा मजहब बदल जाएगा, इस्लाम तुम भी लाओगे इंशाअल्लाह। आज न लाओगे कल लाओगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। तुम भी कलमा पढ़ना पड़ेगा इंशाअल्लाह, तुमको भी पढ़ना पड़ेगा। आज हमें दबाओगे, इस्लाम दबने वाला नहीं है, तुमको भी एक दिन आना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पुकारना पड़ेगा इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। घर घर, मोदी हो या उसका बाप हो, कोई भी हो, सबको कलमा पढ़ना पड़ेगा कि एक दिन इंशाअल्लाह। यहाँ ना पढ़ोगे तो क़यामत में कहाँ जाओगे? अरे कहीं तो पढ़ना पड़ेगा इंशाअल्लाह। बहरहाल मैं ये बता रहा हूँ, हलीमा सादिया की बेटी बकरी चराने जा रही है, छोटा बच्चा, सबसे अच्छा, सबसे सच्चा, वो भी साथ में जा रहा है। एक रोज कुछ नूरानी मखलूक आ गई, फरिश्ते आ गए, और फरिश्ते ने बच्चे को पकड़ा और ऑपरेशन कर दिया। सीना किया चाक, बच्चे को किया बेबाक। सीना किया चाक, बच्चे का सीना क्या किया? चाक किया, और चाक करके सीने को, दिल को धुला, उसको साफ किया। दुनिया के अंदर कसाफत भारीपन है, आखिरत के अंदर लताफत हल्कापन है। इस बच्चे को तो मिराज में जाना था ना। अरे भैया सुनोगे तो मजा आएगा, ईमान ज्यादा ताजा पे अंदाजा, न सुनोगे तो बहुत मुश्किल है। इस बच्चे को कहा जाना था मक्का की जमीन, और अर्श कहा, अरे पल भर में यहाँ, दम भर में वहां। मोहम्मद रसूलुल्लाह, समझ गए इशारा? अरे मक्का की जमीन और अर्श कहा, दम भर में यहाँ, पल भर में वहां। वो जो साफ किया ना सीना, ऑपरेशन किया, जमजम से धुला, उसकी कसाफत, गंदगी नहीं बोलना, रसूल को गंदगी नहीं होती, अस्तगफिरुल्लाह, मोटापन, भारीपन। भारीपन का मतलब जब मिट्टी ऊपर फेंकेंगे ना नीचे आएगी, और रुई को नीचे डालेंगे ऊपर जाएगी। रसूलुल्लाह को क्या बनाना था? सैयारा, सितारा, उससे भी ज्यादा जी। अब वो जो सीने में दुनिया का मोटापन था वो साफ किया, जमजम से धुला, नूर और सुरूर से धुला। अब वो कसाफत खत्म, लताफत आ गई, लताफत आ गई। फिर सीना को चाक करके दिल को जहां था वहां फिट कर दिया। अब ये दिल हो गया मिराज वाला। अब ये दिल कैसा हो गया? मिराज वाला। अरे वहां तो जाना था ना मिराज में, तो दिल को तो ऐसा हल्का बनाना है ना, मोटा होगा, भारी होगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, और जब वो हल्का होगा तो खुद ब खुद मक्के से कहाँ जाएगा? बोलो अक्सा, फलस्तीन, और फलस्तीन से कहाँ चला जाएगा? अल्लाह अकबर। तो वो बच्ची डर के माँ के पास आई, अम्मी अम्मी अम्मी, अरे क्या हुआ बेटी? अरे
दो तीन आदमी सफेद पोश नूरानी सूरत वाले और अजीब अजीब ड्रेस में आए, हमारे बाबू का, हमारे मुन्ना का दिल को चीर दिया और अंदर से क्या निकाला, फिर क्या क्या लगाया, अंदर डाल दिया। अल्लाह अकबर, ये तो क्या किया, मिराज वाला बना दिया। अल्लाह ने कहा मेरे नबी को आना है ना, तो इसके दिल के अंदर जो मोटापन आ गया, भारीपन, उसको निकालो, हल्कापन डालो, मेरे नबी मिराज के लिए अरे तैयारी करो। अल्लाह, तैयारी करो। अब वो जो धुल दिया ना, दिल हल्का हो गया, अब दिल नबूवत वाला हो गया, अब दिल कुरान लेने वाला हो गया, अब दिल क्या हो गया बोलो ना, अल्लाह से मुलाकात करने वाला हो गया। माशा अल्लाह। तो वहाँ जहाँ दिल का ऑपरेशन हुआ वहाँ जा रहे हैं, सारे घर की औरतें आ रही हैं, कोई लोग नहीं आए। मेरी अम्मी गई, मेरी उठनी इतनी मोटी है, मेरी अम्मी बहुत चालाक है, तेज तर्रार है। हलीमा हम दिन पीछे रहने वाली, उसकी उठी बिल्कुल कमजोर बेजोर, लागर, अड़ियल बड़ियल सड़ियल, वो पहले कैसे आ गई? कहा वहाँ बच्चा कैसे आ गया है, वहाँ बच्चा कैसे आ गया, वो बच्चा लेके यहाँ आ गया। हलीमा की किस्मत कहाँ से कहाँ चली गई, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, वैसे बच्चे को लाई। हलीमा का तो हर जगह नाम ही नाम होगा, उसका काम ही काम होगा, उसमें इनाम ही इनाम होगा। आज माँ हलीमा का नाम कितनी मोहब्बत से ले रहे हैं। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हो उनके ऊपर, उनकी कब्रों पर अल्लाह की रहमतें हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात अल्लाह बुलंद करे, उनके नक्शे कदम पे सारी दुनिया में अल्लाह हमें चलाए। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, उनका नाम लेने वाले, एक सेकंड के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह अकीदत से पुकारने वाले आज कम से कम 3 मर्तबा हैं एक सेकंड के अंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए कहते हैं हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। सुनिए, आज मोबाइल में तो ले लो, ये थोड़ा मिलेगा हर दिन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। तो ये बच्चा ही ऐसा आ गया कि हलीमा की किस्मत चमक गई, जाग गई और यहाँ से मुफलिसी भाग गई। अल्लाह अकबर। सारी तकरीर आधी कर दूंगा तो कल कौन बुलाएगा मुझे? बात खत्म, आप पे न हो जुल्म व सितम। ये शेर पढ़ लीजिए, जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये शेर पढ़ लीजिए। जिंदगी को रोशन कर सुन्नते गिरामी से, जिंदगी को रोशन कर सुन्नते गिरामी से, कामयाबी सिर्फ मिलेगी आपकी गुलामी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम बनी साद जा रहे हैं, हलीमा सादिया के यहाँ जा रहे हैं, तो मैं इस्तिग़फ़ार करते चले, दरूद का नजराना और सलाम का नजराना पेश करते चले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, फारूक भाई को भी माशाअल्लाह कहें, फिर इस ग्रुप में आने की कोशिश करें, दूसरे को भी भेजने की कोशिश करें। कभी कभी हो जाए तो हमसे भी मुलाकात करें, थोड़ी थोड़ी बात करें, दिनों रात करें। जी ठीक है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है, अच्छा फैसला, ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह कबूल करे। मैं कल सिखा रहा था आपको कि चांद जो टुकड़े हो गया, जी पत्थर कलमा पड़ा फिर भी ईमान न लाया, लेकिन राजा ईमान लाया, भेजा गरम मसाला, और ईमान न लाया शैतान का अबू जहल साला। तो अल्लाह जिसको ईमान की तौफीक दिया, इसमें भी अल्लाह का शुक्र कीजिए। हम कहाँ गुलबर्गा 3000 किलोमीटर या उससे ज्यादा, कहाँ कर्नाटक जी, कहाँ बीजापुर जरा दूर, और कहाँ बेदर, और कहाँ न जाने क्या क्या, और हम गुलाम मोहम्मद बनकर मक्के में आ रहे हैं, मोहम्मद पर दरूद सलाम भेज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र करम एहसान है कि नहीं है भाई? अबू जहल ईमान नहीं लाया, अबू जहल ईमान नहीं लाया, अबू लहब ईमान नहीं लाया। अल्लाह अबू जहल का वाकया सुने, वो मुट्ठी में कंकर लाया, कहा कलमा पढ़ाओ, आपने कलमा पढ़ा दिया और वो ईमान नहीं लाया। हमको गुलबर्गा में अल्लाह ने ईमान की तौफीक दी, मोहम्मद का गुलाम बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम भी मुसलमान रहेंगे, आने वाली नस्लें मुसलमान रहेगी, वरना अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। आज मैं एक बात कहता हूँ, फ़लस्तीन में जो आज लोग कट रहे हैं, सब अंबिया की औलाद है, सब औलिया की औलाद है। सारे अंबिया तो फ़लस्तीन में है ना। हमारे हिंदुस्तान में यहाँ से सीख के जा रहे हैं अभी, यही हालात बनाने के लिए।
ہم توبہ استغفار کریں، نبی سے محبت زیادہ کریں، ان کے طریقے کو اپنائیں تاکہ ایسا موقع نہ آئے وہ نہ نبی کی اولاد پٹ رہی ہے، لٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، دانے دانے کو ترس رہی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں یا اللہ یہ وقت کسی پر نہ آئے، کسی مسلمان پر نہ آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فلسطین کے سنی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، آج وہ جو ابو عبیدہ تھے وہ امید کی آخری کرن ظاہراً وہ بھی کل اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے، اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے، اسلام کا بول والا فرمائے، حق کا اجالا فرمائے، دشمنان دین کو ہدایت دے، اللہ ان کا منہ کالا کرے یا اللہ، یا اللہ ان کو تہبالا کرے یا اللہ، اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے یا اللہ، اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر بھی اور کشمیر کے مسلمانوں پر، پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر، بنگلہ دیش، پاکستان اور ساری انسانیت پہ، اور خاص طور پہ سارے مسلمان ملکوں کی اللہ حفاظت فرمائے، خاص طور پہ مکہ پاک مدینہ پاک کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین یا اللہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔